Welcome to this program. Today we are going to discuss about the important aspects of chemical bonding and what is the meaning of lattice energy also. The lattice energy, now let us consider lattice energy. It is defined as the amount of energy released when the gaseous ion come to closer from infinity separation to form a crystal. அதாவது ஒரு ரெண்டு அயான் இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் உள்ளது, அது சேர்ந்து ஒரு காம்பவுண்டு ஒரு கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆகும்போது எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுமோ தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் lattice energy. Now let us consider M plus, this is gaseous ion, and X minus, this is gaseous ion. முதல்ல இந்த ரெண்டும் இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது MX solid. And during this process the energy is released. Therefore the amount of energy released when gaseous ions combine to form a crystal, this is we call as lattice energy. It is denoted by the symbol U. The U nu derive பண்றோம், and it has a negative sign. ஏன்னா negative sign எதுக்கு அப்படின்னா energy is released during this process. energy வந்து வெளியே போகிறதுனால அதுக்கு negative sign. அப்போ lattice energyக்கு U, energy is the negative sign, and amount of energy released during the formation of ions combined to form a crystal. And what are the factors affecting the lattice energy? The lattice energy depends upon the strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ion present in the solid. அப்போ lattice energy எதை பொறுத்ததுன்னா ரெண்டு அயானுக்கு இடையில் உள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷனை பொறுத்து, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷனை பொறுத்தது. அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் அயானுக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் அயானுக்கு இடையில ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா lattice எனர்ஜி அதிகமாகும். As the Coulomb force of attraction directly proportional to the product of charges, it follows that higher the valency of ion and the greater will be the lattice energy. The Coulomb force of attraction எதை பொறுத்ததுன்னா the product of the charges, அதாவது பாசிட்டிவ் அயனில் சார்ஜஸ்க்கும் நெகட்டிவ் அயனுக்குள்ள சார்ஜஸ்க்கும். அப்போ அதனுடைய வேலன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, அதாவது the charges on the ions are increases, the lattice energy will be increases. உதாரணத்துக்கு Na plus அயான் Cl minus அயான், இது யூனிவேலண்ட். அதே மாதிரி பைவேலண்ட், பைவேலண்ட். அப்போ அந்த சார்ஜ் கூட கூட எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாகும்போது lattice எனர்ஜி வந்து என்ன செய்யும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது செகண்ட் ஃபேக்டர். த தேர்ட் ஃபேக்டர் இஸ் எக்ஸாம்பிள் lattice எனர்ஜி ஆஃப் லித்தியம் ஃப்ளூரைட், இது யூனிவேலண்ட் அயான் -1033 kilojoules per mole. And the lattice energy of calcium fluoride, இது bivalent univalent ion -2581 kilojoule per mole. Lattice energy magnesium oxide -3932 kilojoules per mole. அப்போ bivalent அயானுக்கு என்ன இருக்குது, lattice energy அதிகமாக இருக்குது. இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. which of the following compound which has the high lattice energy கேட்பாங்க. இப்போ இந்த மூணில் ஹை வந்து MgO, இது வந்து bivalent compound, இது வந்து bivalent univalent compound, இது univalent compound. அப்போ univalentை விட bivalentக்கு அதிகமாக இருக்கும், அதே விட bivalentக்கு அதிகமாக இருக்கும். The lattice energy increases if we move from univalent ion solid to bivalent ion solid and to bivalent ionic solid. இதுதான் இப்போ நம்ம இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ். அப்போ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னா bivalent ionic solidக்கு அதிகமாக இருக்கும், எதுக்கு குறைவாக இருக்கும்னா univalent solidக்கு குறைவாக இருக்கும். And the lattice energy is inversely proportional to the inter-ionic distance. அப்போ inter-ionic distanceக்கு inversely proportional இருக்கும். அப்போ inter-ionic distance வந்து increase ஆனால் lattice energy வந்து decrease ஆகும். The higher would be the magnitude of lattice energy and greater would be the stability of ionic crystal. Lattice energy வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த கிறிஸ்டல் வந்து அயானிக் கிறிஸ்டல் வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் த lattice energy இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ். இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் lattice எனர்ஜி குறையும். இப்போ உதாரணத்துக்கு LIF, LICL, LIBR, LAI இதில் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னா
LIF தான் அதிகமாக இருக்கும். இதுங்க பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும். LIOக்கு ரொம்ப லேட்டிஸ் எனர்ஜி குறைவாக இருக்கும். ஏன்னாடா இதை விட LIயை விட இதுக்கு பாண்ட் லென்த் வந்து இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால் the lattice energy LIF is greater than LICL, LIBR and then LII. This is the order of lattice energy. இதில் முக்கியம் lattice energy அதிகமாக the stability of ionic crystal also increases. The lattice energy depends upon the coordination number of each ion and the geometric pattern of the ionic crystal in the crystal lattice of the crystal. lattice energy எதை பொறுத்ததுன்னா coordination number பொறுத்தது, geometry பொறுத்தது, and the geometry of the ion in the crystal lattice. It is the lattice energy, coordination number, geometry of the ionic crystal பொறுத்தது. அப்போ these are the four important factors which affect the lattice energy of ions in crystal. That is very important. இந்த நாளை வச்சுக்கிட்டு நிறைய கேள்வி கேட்டார். அடுத்த important equation, that is Bond-Lattice equation. Bond-Lattice equation எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா, it is very useful to calculate the lattice energy of the molecule present in a crystal lattice. பொதுவாக ஒரு அயான் பேரை வந்து கிறிஸ்டல் லேட்டிஸில் எடுத்துட்டோம்னா அங்கே ரெண்டு விதமான ஃபோர்ஸ் இருக்குது. the energy of the pair of electron, அது வந்து ஒன்று வந்து attractive force, இன்னொன்று வந்து repulsive force, and the energy pair of ion in the crystal is given by EC, that will be equal to A Z plus Z minus E square by 4 pi epsilon 0 R. This is the energy of pair of ions in the crystal. Z plus and Z minus are the charges on the ion, and E is the electronic charge, and R is the distance between the two ions. R is ரெண்டு அயானுக்கு இடையில் உள்ள distance, and epsilon is the permittivity of the medium. The ion consists of electron cores which repulse each other at very close distance. ரெண்டு ions வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு அயான்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்கும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். If it is negligible at large distance, large டிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இஸ் இன்க்ரீசஸ் வெரி ரேப்பிட்லி when ions approach each other. ரெண்டு அயான்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக வரும்போது அங்கே ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். The repulsive energy is given by ER, that will be equal to B by Rn, R power n, B divided by R power n, and B is the repulsive coefficient and n is the bone exponent. இது முக்கியம். n is called as bone exponent. And the bone exponent எதை மெஷர் பண்ணும்னா, it the resistance which of the ion exhibit when they are forced to approach each other. அந்த ரெண்டையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நெருங்க வைக்கும்போது எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் போன் எக்ஸ்போனன்ட். ரொம்ப முக்கியம். The bone exponent measures the resistance which the ions exhibit when the force approach to each other. This is very point. அப்போ ரெண்டு அயான் பேர் வந்து ஒரு கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் பண்ணும்போது அங்கே ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து எனர்ஜி ஆஃப் அயன் ஃபோர்ஸ் ஆர் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், the another we call as repulsive force, and the repulsive force is directly inversely proportional to the bone exponent. P will be ER will be equal to P divided by R power n. N is known as bone exponent. இப்போ அந்த ரெண்டையும் கூட்டிட்டா you will get the lattice energy. The total energy for a mole of the crystal lattice. அப்போ பார்த்தது மாலிகுலுக்கு அதை என்னால் மல்டிபிள் பண்ணிட்டா பெர் மோல், என்னங்கிறது அவுட்டோ நம்பர். அப்போ U equal to EC coulombic force or atrophic force plus ER repulsive force, that will be equal to NA Z plus ZE E square divided by 4 pi epsilon 0 R into NP divided by R power n. இதில் கேபிட்டல் என்னால் ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம். இதனால் we are going to calculate the total energy per mole. அதனால் அவுட்டோ நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம். For 1 mole of the ionic crystal, U0 will be equal to NA, இதில் வந்து இதை கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம், NA Z plus Z minus E square divided by 4 pi epsilon 0 into 1 minus 1 by n. This is we known as the lattice energy. இது வந்து lattice energy கூடிய ஃபார்முலா. இதுக்கப்புறம் டெரிவேஷன்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் விட்டுட்டோம், ஷார்ட்டாக கொடுக்கணும். நீ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும்.
one due to attractive force and another due to repulsive force. இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா you will get இது derivation நம்ம simplify பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதில் lattice energy will be equal to NA Z plus Z minus E square divided by 4 pi epsilon 0 R0 into 1 minus 1 by N. That is equation is known as Bond-Lattice equation. Very very important. The equation மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். Attractive force na என்ன, repulsive force என்ன, இது ஒரு repeated question. அதனால இந்த மூணையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து the bond exponent பற்றி சொல்ல போகிறோம். The bond exponent depends upon the ion involved in the lattice. Ion involved பொறுத்து தான் the n value. They are larger the ions having extremely high electron density and hence the larger value for n. அதாவது ions வந்து larger value இருந்ததுன்னா அதுக்கு high electron density இருக்கும், அதனால n value அதிகமாக இருக்கும். For ion having neon configuration na Na plus F minus 10, அதுக்கு n equal to 7. Neon configuration இருந்ததுன்னா neon configuration 10, atomic number வந்து 10 குள்ள இப்போ Na plus க்கு 11ல 1 போனா 10, fluorine வந்து 9, 1 additional இருக்கு 10, அப்போ 10 electron இருந்ததுன்னா n equal to 9. Neon configuration இருந்ததுன்னா the value of bond exponent n will be equal to 7. And for those having argon configuration Cl minus Ka plus the n equal to 9. And for those in krypton configuration Kr configuration n equal to 10. And for those having xenon configuration அது வந்து 10. அப்போ 7, 9, 10, 12 இது வந்து என்னுடைய வேல்யூவாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து கீழே வந்து we are going to discuss the modular constant. The modular constant வந்து lattice bond-Lattice equationல ஒரு ஃபார்முலா வரும், n வரும், a வரும், a வந்து பேர் modular constant. இப்போ சோடியம் குளோரைட் அதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன 6:6, அதுக்கு a வேல்யூ என்ன 1.7475. சீசியம் குளோரைட் 8:8, 1.7627. Zinc sulfate blend structure 4.4, 1.6381. Zinc sulfate wood structure 4:4, 1.6410. Fluoride structure 8:4, 5.0388. And rutile structure 6.3, 4.8160. And cadmium iodide 6:3, 4.7100. அப்போ இதில் எதுக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குன்னா ஃப்ளூரைட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு, கால்சியம் ஃப்ளூரைடில் ஃப்ளூரைட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு இந்த மாடுலான் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும், ரொம்ப முக்கியம். லீஸ்ட் வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் 4:4. சிங்க் சல்ஃபைடுக்கு வந்து 1.6387. இது வந்து சிங்க்குக்கு இது வந்து இந்த வேல்யூவை கொடுத்தே கேட்குறான், எந்த மாலிகுலுக்கு வந்து எந்த கிறிஸ்டலுக்கு வந்து மேல்டான் கான்ஸ்டன்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்குறான். அதுக்காண்டி தான் இந்த டேப்லெட் காலில் கொடுத்துருக்கு. அதனால் ஜஸ்ட்டு பார்த்து வச்சுங்க, எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும், ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது, இந்த லோயஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது, எந்த ரேஞ்சில் வரும், ரூட்டைலுக்கு எவ்வளோ வரும், காட்மியத்துக்கு அயோடைடுக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். வேல்யூவை மனப்பாடம் பண்ணணும் இல்லை, தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா யூ கேன் ஆன்சர் திஸ். அப்போ நம்ம there are two important term symbol involved. One is n, bond exponent, and another one is known as modular constant. And the modular constants measure the all type of interaction that present in the ionic lattice. Modular constant தான் அதனுடைய வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதை பேஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம், கொஸ்டின் கேட்கலாம். Born-Haber cycle. The Born-Haber cycle, it is also very useful to calculate the lattice energy of the crystal. The lattice energy from enthalpy data. Enthalpy dataவில் இருந்து நம்ம வந்து lattice energy calculate பண்ணுறோம். இது ஒரு indirect method. And this is an indirect method for calculating lattice energy of the ionic compound from enthalpy data. The cyclic is based on Guess law. நல்ல ஞாபகம். The cyclic எதை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கணும்னா Guess law-வை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. Born-Haber cycle எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா Guess law-வை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. இதுவும் ஒரு important question. And which state the enthalpy reaction will be the same whether the reaction takes place one or several steps. ஒரு ஸ்டெப்பில் நடந்தாலும் several ஸ்டெப்பில் நடந்தாலும் அந்த enthalpy of the reaction வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஒரு ஸ்டெப்பில் என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் மற்ற எல்லா ஸ்டெப்லையும் சேர்த்து கிடைக்கும். இதுதான் Guess law-னுடைய முக்கியமான இது.
அப்போ ஒரு indirect method for calculating lattice energy from enthalpy data தான் Born-Haber cycle. அது ரொம்ப முக்கியம். It is based on Guess law. Guess law-வை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. Guess law என்ன? ஒரு enthalpy the reaction will be the same whether the reaction takes place in one step or several steps. இப்போ இதுக்கு நம்ம சோடியம் குளோரைடு எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம எழுத போகிறோம். இப்போ தான் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். இப்போ sodium solid plus half Cl2 gas will give sodium chloride solid. இது delta H is the enthalpy formation of the product. இதை நம்ம எப்படி கொண்டு வரோம்னா முதல்ல சோடியத்தை சோடியம் கேஸாக மாற்றுறோம். இப்போ சோடியம் டு சோடியம் கேஸ் இது வந்து சப்ளிமேஷன் எனர்ஜி எஸ். the sodium is equal to Na plus ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம். அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன அயனைசேஷன் எனர்ஜி. முதல்ல சோடியம் சாலிடை சோடியம் கேஸாக மாற்றணும் சப்ளிமேஷன் எனர்ஜி. சோடியம் கேஸை சோடியம் Na ப்ளஸ் கேஸாக மாற்றிருக்கோம் இது வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி. அதே மாதிரி Cl2ங்கிற கேஸை Cl கேஸாக மாற்றிருக்கோம் இது டிசோசியேஷன் எனர்ஜி. இந்த Cl வந்து எதாக மாற்றிருக்கோம் Cl மைனஸ் மாற்றிருக்கோம் இது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. அப்போ இதில் 4 ஸ்டெப் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. எந்த ஸ்டெப்பு சோடியம் டு சோடியம் கேஸ் டு சோடியம் சாலிட் டு சோடியம் கேஸ், sodium gas to Na plus gas, half Cl to Cl gas, Cl gas to Cl minus gas. இப்போ இந்த ரெண்டையும் கூட்டுறோம். Na plus gas plus Cl minus gas will give equal to sodium chloride. இது வந்து lattice energy. அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா இதை S plus IE plus EA plus E0 எதுக்கு heat of formation equal. அப்போ according to Hess law the heat of formation will be equal to S plus IE plus half D minus EA plus E0. இதுதான் ஃபார்முலா. Born-Haber cycle உடைய இந்த ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம். delta HF will be equal to S plus IE plus half D plus minus EA. இங்கே மைனஸ் EA ஏன் போடுறோம்னா இந்த எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ்டு plus E0 where S0 is the sublimation energy for sodium, IE is the first ionization energy of sodium, EA is the electron affinity of chlorine, delta HF is the enthalpy formation of sodium chloride and E0 is the lattice energy. அப்போ delta HFங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல்னா S plus IE plus half D minus EA plus E0. that cycle we call as Born-Haber cycle. அப்போ ரொம்ப முக்கியம். Born-Haber cycleங்கிறது ஒரு indirect method to calculate the lattice energy. It is based on Hess law. அதே மாதிரி delta HF will be equal to S plus IE plus half D minus A plus E0. இதுதான் Born-Haber cycle பற்றி தெரிய வேண்டியது. And the discrepancy between lattice energy value calculated based on Bonding-Lattice equation and Born-Haber cycle is a measure of covalent character present in the ionic compound. இப்போ lattice energy வந்து ரெண்டு மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து Bonding-Lattice equation கால்குலேட் பண்ணுறோம் தியரிட்டிக்கலி அண்ட் Born-Haber cycle வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலி. அப்போ தியரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதை மெஷர் பண்ணுறதுன்னா the covalent character present in the ionic compound. ஒரு ionic compoundல covalent character இருக்கும். அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் the difference between the theoretical value and experimental value that will gives and the covalent character present in a ionic compound. இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். காம்பவுண்ட் வந்து MgF2 அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக -2882 கிடைக்கு, தியரிட்டிக்கலாக 2920. இப்போ ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் the covalent character present in the molecule. கால்சியம் ஃப்ளூரைட் -2581 -2585 எப்போதுமே தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். AgCl -895 -849 and AgBr -883 இது -824, AgI -870 -7950. அப்போ இதுதான் வேல்யூ. இந்த வேல்யூ கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு மேட்ச் சூஸ் தி இன்கரெக்ட் மேட்ச். இப்போ மேலேருந்து கொடுப்பான் கால்சியம் ஃப்ளூரைட் நமக்கு இது அதிகமாக இருக்குது 2920, கால்சியம் ஃப்ளூரைட் 2585. இப்போ இதுக்கு வந்து 849, இதுக்கு வந்து 775. இப்போ இதுக்கு வந்து 715 கொடுத்துருப்பான் செல்சியம். இந்த மூணு வேல்யூ எடுத்துக்கும் போது இதுக்கு குறைவாக கொடுத்துருப்பான்.
ஆனால் எப்படி இருக்கணும், AgClக்கு அதிகமாக இருக்கணும், அதை விட குறைவாக இருக்கணும், அதை விட இது குறைவாக இருக்கணும். ஆனால் AgIயை விட AgBr வந்து குறைவாக இருந்ததுன்னா அது இன்கரெக்ட் மேட்ச். பின்னால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதனால் இந்த வேல்யூவை ரஃபாக ஞாபகம் வச்சுங்க. பொதுவாக இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா யூனிவேலண்ட்டு இஸ் லெஸ் தேன் பைவேலண்ட்டு which is less than bivalent ion. அதே மாதிரி இந்த மூணில் AgCl, AgBr, AgIயில் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா AgCl, அதுக்கடுத்து AgBr, அதுக்கடுத்து AgI. AgIக்கு குறைவாக இருக்கும், AgClக்கு அதிகமாக இருக்கும். அது பெரும்பாலும் நம்ம தெரிவிக்க வேண்டியது lattice energy வந்து that is becomes more and more as the size of the anion increases. Size of the anion வந்து increase ஆகும்போது அதனுடைய lattice energy வந்து, அதாவது difference in the lattice energy will increases. அதாவது இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா the discrepancy between the experimental and theoretical value of energy becomes more and more as the size of the ion increases. Size of the ion increase ஆக அந்த difference value increase ஆகும்போது the covalent character in the ionic crystal increases. This may be due to the polarization. அதாவது இங்கே சொல்கிறதுக்கு இப்போ இது 895, இது வந்து 849, இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் 44, 883, இங்கே வந்து 824, இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா நியர்லி வந்து 54 சம்திங் வரும். 870, 895, இப்போ இது எடுத்துட்டிங்கன்னா நியர்லி 75. அப்போ the difference வந்து if you move from AgCl to AgI, difference வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஏன்னா ஆனியனுடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கோவலண்ட் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எப்போவுமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் தியரட்டிக்கல் வேல்யூக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எதை கூட்டுனா that shows the presence of covalent character present the compound. எப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வந்து என்ன செய்யும், கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாகும். இது பொதுவாக ஆனியனுடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக the difference in the lattice energy between the theoretical and the experimental value increases, and hence the covalent character in the ionic crystal also increases. This is due to the polarization. இதில் தெரிய வேண்டியது. அடுத்து முக்கியம் inert pair effect. அதாவது inert pair effect it shows reductance of valence electron in the s orbital to be a valuable bonding. அதாவது சில எலமெண்ட்டில் எஸ் ஆர்பிட்டலாக உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது. ரிடக்டன்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட், அது வந்து இன்வால்வ் ஆகிறது குறையுது. அதாவது எஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது. திஸ் இஸ் வி கால் எஸ் இனர்ட் பேர் எஃபெக்ட். இப்போ உதாரணத்துக்கு த 5s எலக்ட்ரான் இன் டின் அண்ட் 6s எலக்ட்ரான் லெட் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இனர்ட் பேர் எஃபெக்ட். அதாவது 5sல உள்ள 2 எலக்ட்ரான் டின்லையும் 6x ஆர்பிட்டால் லெட்டில் உள்ள 2 எலக்ட்ரானும் எதில் இன்வால்வ் ஆகாது, பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது. இதுக்கு பேர் தான் இனர்ட் பேர் எஃபெக்ட். அண்ட் they do not participate in the bonding. அப்போ அந்த 2 எக்ஸாம்பிளையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இனர்ட் பேர் எஃபெக்ட்டுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள், the 2 electron present in the 5s electron of tin and 6x electron of lead. The inert pair effect is the another definition. The tendency of 2 electron in the outermost atomic cell of s orbital remain unshared in a compound of post transition element. The s orbital உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது, காம்பவுண்டில் unshared pair electron இன்வால்வ் ஆகாது. எந்த பெரும்பாலும் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டீரியலில் இது நடக்கும். 2 எலக்ட்ரான் in the outermost s orbital to be remain unshared in a compound. ஷேர் ஆகாது, அது மீனிங். அப்போ எந்த எலக்ட்ரான் இன்னட் பேர் எஃபெக்டில் இன்வால்வ் ஆகாதுன்னா இன்னர் எஃபெக்டை காட்டாதுன்னா எஸ் எலக்ட்ரான். த விச் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் present in the orbital shows inert pair effect. Inert pair effect காட்டக்கூடியது எதுனா that is we call as s orbital. s orbital உள்ள எலக்ட்ரான் 5s and 6s எலக்ட்ரான் வந்து shows inert pair effect. ஒரு கொஸ்டின் which is like to show inert pair effect. இதில் எது inert pair effect காட்டும்? பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், லெட். the correct answer is lead. லெட்டில் உள்ள
6x electron வந்து the source inner pair effect. இதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் Fajan's rule. An ionic compound is formed by a compound. Ionic compound வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா with a low positive charge இருக்கணும், larger cation இருக்கணும், and smaller anion இருக்கணும், smaller anion இருக்கணும். இது இருந்தால் தான் lattice energy வந்து காம்பவுண்டு அயானிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 3 இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து லோ பாசிட்டிவ், இந்த பாசிட்டிவ் அயானாக இருக்கணும். The second one is positive charge, low positive charge இருக்கணும், a large cation இருக்கணும், and a small anion இருக்கணும். Where a covalent bond formed by a compound with ஒரு covalent bondக்கு ஃபார்ம் ஆகுனா with a high positive charge இருக்கணும், smaller cation இருக்கணும், and a larger anion இருக்கணும். அப்போ இதில் 2 இம்பார்ட்டன்ட். அயானிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா low positive charge, a large cation, and smaller anion. ஒரு கோவலண்ட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ், a smaller cation, and larger anion. அப்போ எங்கே லார்ஜர் அயன் வந்து லார்ஜாக இருக்கோ அங்கே வந்து கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும். வித் ஹை சார்ஜஸ் அண்ட் ஸ்மால் கேட்டையான், ஹை சார்ஜும் ஸ்மால் கேட்டையானாக இருந்ததுன்னா they having more polarizing power. எந்த கேட்டையானுக்கு வந்து போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கணும்னா அதனுடைய சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும், சைஸ் வந்து குறைவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு போலரைசிங் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இதில் 3 கேள்வி இருக்குது. அயானிக் பேண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா லோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும், லார்ஜர் கேட்டையான் இருக்கணும், ஸ்மாலர் அனையான் இருக்கணும். கோவேலண்ட் கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ரெண்டுக்கு அப்படியே வித்தியாசம். இங்கே லோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இங்கே ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அதுக்கடுத்து எ ஸ்மாலர் கேட்டையான், அங்கே லார்ஜர் கேட்டையான், அண்ட் லார்ஜர் அனையான், இங்கே ஸ்மாலர் அனையான். ரெண்டு ஆப்போசிட்ஸ் தான். அப்போது லோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஹை கேட்டையான், ஸ்மாலர் அனையான் இருந்தால் அயானிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஹை பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஸ்மால் கேட்டையான், அண்ட் லார்ஜ் அயனாக இருந்ததுன்னா கோவலண்ட் கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு அயானுக்கு வந்து ஹை சார்ஜஸும் ஸ்மால் கேட்டையான் இருந்ததுன்னா அதுக்கு போலரைசிங் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இப்போ முதல்ல அரேஞ்ச் தி ஃபாலோவிங் அக்கார்டிங் டு த இன்க்ரீசிங் கேரக்டர் ஆஃப் கோவேலன்சி. இப்போ கோவேலன்சின்னு சொல்கிறான். இப்போ கோவேலன்சி இப்போ இதில் கேட்டையான் பூரா ஒன்று தான், அனையான் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ அனையான பொறுத்தவரையில் லார்ஜர் அயானாக இருக்கணும், அதுக்கு தான் கோவேலன்சி அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். அதை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஸ்மாலர் கேட்டையான், அண்டு லார்ஜர் அனையான். இது கேட்டையான் ஒன்று தான், சார்ஜில் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான். அப்போ என்ன பார்க்கணும்? லார்ஜர் அனையான் பார்க்கணும். இப்போ எஃப், சிஎல், பிஆர், ஐ. இப்போ இதில் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னா NaIக்கு வந்து கோவேலன்சி அதிகமாக இருக்கும். அப்போ NaF லெஸ் தென் NaCl லெஸ் தென் NaBr less than Ni. இது வந்து increasing order. Therefore, the covalency பொறுத்தவரையில் anionic size வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து more covalent. As per order, the Na is the more covalent compound compared with the NaF. அதே மாதிரி anion size வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா கேட்டையானிக் சைஸ் வந்து எதுக்கு குறைவாக இருக்கும்? பாருங்கள், ஸ்மால் கேட்டையான் சைஸ். இப்போ இந்த இதில் அனையான் பூரா ஒன்று, அதே மாதிரி கேட்டையான் சைஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கோவலண்ட் கேரக்டர் இருக்கணும்னா கேட்டையான் சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கணும். இப்போ இதை பொறுத்தவரையில் எதுக்கு கேட்டையான் சைஸு? லித்தியத்துக்கு தான் ஸ்மாலர் சைஸ். அப்போ யூ அரேஞ்ச் தி ஆர்டர். ஹையர் சைஸ் வந்து சிசிஎம் ஃப்ளூரைட், CSF லெஸ் தென் RBF லெஸ் தென் KF லெஸ் தென் NaF less than IF. அப்போ கோவலண்ட் கேரக்டர் டிக்ரீசஸ் ஃப்ரம் கோவலண்ட் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் CSF to LI. இப்போ இந்த கேஸில் ஆனையானை வச்சு சொன்னோம். எந்த ஆனையானுக்கு வந்து லார்ஜர் சைஸ் இருக்கோ அதுக்கு வந்து கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும்போது திஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர். சோடியம் ஃப்ளூரைட், சோடியம் குளோரைட், சோடியம் புரோமைட், சோடியம் ஐடைட். இப்போ இதில் ஆனையான் புறம் ஒன்று, கேட்டையானை பொறுக்கும்போது எந்த கேட்டையானுக்கு வந்து ஸ்மாலர் சைஸ் இருக்கோ அங்கே தான் கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ ஃப்ரம் சீசியம் ஃப்ளூரைட் டு லித்தியம் ஃப்ளூரைட் கோவலண்ட் கேரக்டர் கோவேலன்சி இன்க்ரீசஸ். லித்தியம் ஃப்ளூரைடுக்கு அதிகமாக இருக்கும், சீசியம் ஃப்ளூரைடுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும். திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் கோவேலன்சி. இது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். we can expect this we can explain according to Fajan's rule. அப்போ Fajan's rule வந்து நல்ல ஞாபகத்துக்கு ஒரு சிம்பிளஸ்ட் டேபிள் வரும். இதுதான் டேபிள். Fajan's rules can be summarized
அயானிக் கேரக்டர் இருக்கணும்னா லார்ஜ் கேட்டையானாக இருக்கணும், ஸ்மாலர் அயானாக இருக்கணும், ஸ்மாலர் சார்ஜ் இருக்கணும். கோவலண்ட் கேரக்டர்னா ஸ்மால் கேட்டையான், லார்ஜ் அயன் அண்ட் லார்ஜ் சார்ஜஸ். இதுதான் இதை சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ எந்த காம்பவுண்ட் வந்து அயானிக் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும், எந்த காம்பவுண்டுக்கு வந்து கோவலண்ட் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும், இதுக்காக தான் லார்ஜர் கேட்டையான், ஸ்மாலர் அயன், ஸ்மாலர் சார்ஜ், ஸ்மால் கேட்டையான், லார்ஜர் அயன், லார்ஜ் சார்ஜஸ். இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதோட அந்த டாப்பிக்கினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் போக பஜான் சொல்கிறது the simplest concept வந்து இதுதான். Now we are going to discuss about the different type of questions in lattice chapter. Arrange calcium 2 plus, Mg2 plus, Al 2 plus and Na plus ion in the increasing order of polarizing power. Increasing order of polarizing power. இப்போ இதில் நம்ம என்ன முதல்ல சொல்லியிருக்கணும், போலரைசிங் பவர் எதுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த கேட்டையானுடைய சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கணும், அதே மாதிரி சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கணும். இந்த ரெண்டும் தான் போலரைசிங் பவருக்கு வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம். அதனுடைய சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கணும், அதுக்கடுத்து சைஸ் குறைவாக இருக்கணும். இப்போ இந்த நாலே எடுத்துட்டோம்னா Al 3+, அப்போ இதுக்கு போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும். இதில் 2+ தான் இருக்குது, இதில் ப்ளஸ் இருக்குது. இப்போ கால்சியம் 2+, மெக்னீசியம் 2+னா மெக்னீசியம் 2+ தான் ஸ்மாலர் சைஸு. அப்போ அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் வரும், அதுக்கடுத்து கால்சியம் 2+. சார்ஜ் வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா சைஸை பாருங்கள், எதுக்கு சைஸ் கம்மியாக கேட்டையானுக்கு சைஸ் கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் என்ன இருக்கும், போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அதுக்கடுத்து Mg2+, அதுக்கடுத்து கால்சியம் 2+, அதுக்கடுத்து Na2+. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ Al 3+, Mg2+, calcium 2+ and Na+. இதுதான் இட் இஸ் இன் டிக்ரீசிங் ஆர்டர். Al 3+க்கு போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும், Na+க்கு போலரைசிங் பவர் குறைவாக இருக்கும். அதனால் the correct answer for the question is A. Which of the factor does not favor the formation of ionic compound? Ionic compound எந்த ஃபேக்டர் வந்து இது பண்ணாது? Low ionization energy, high electron affinity, high lattice energy, low lattice energy. இது வந்து ஃபேவர் பண்ணாது. லோ lattice energy இருந்ததுன்னா அயானிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. Low lattice energy will not favor the formation of ionic compound. Bone exponent value of Kf in ionic crystal. Bone exponent என்ன? இதுக்கு வந்து 8. Kfக்கு வந்து the bone exponent value வந்து 8. Sometimes சில புக்கில் 7ன்னு போட்டிருக்கான். நம்ம இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ. இது வந்து நியான் கான்ஃபிகரேஷன், அதாவது K + F- அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து நியான் கான்ஃபிகரேஷனோட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது. அதனால் the correct answer for the question is A. The bone exponent value for Kf in ionic crystal, the correct answer is A, 8. Question number 4. The Montland constant for CCl type of crystal is. CCl type of CSCl type of crystalக்கு Montland constant வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். This is 1.7626. The correct answer is D. AlCl3 is a covalent, but AlF3 is ionic. This is justified by. அதாவது AlCl3 கோவலண்டாக இருக்குது, AlF3 வந்து அயானிக்காக இருக்குது. இது எதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணும்? பெஜான்ஸ் ரூல். பெஜான்ஸ் ரூல்ஸ் படி AlF3 வந்து அயானிக் கிறிஸ்டல், ஏன்னா ஆனையான் வந்து ஸ்மால் சைஸாக இருக்குது, இங்கே வந்து ஆனையான் வந்து பிக் சைஸாக இருக்குது. அதுதான் காரணம். பெஜான்ஸ் ரூல் படி யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் த கரெக்ட் ஆர்டர் இஸ் சி. பெஜான்ஸ் ரூல் தான் அயானிக் காம்பவுண்டாக கோவலண்ட் காம்பவுண்டாகிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. The lattice energy of the crystal known as structural solid can be calculated using lattice energy வந்து கிறிஸ்டலை எதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? ஒன்று குப்ஸ்டிங் ஈக்குவேஷன், மாட்லான் கான்ஸ்டன்ட், பாண்ட்-மேயர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் பாண்ட்-லேண்ட் ஈக்குவேஷன். இது வந்து நோன் கிறிஸ்டலாக இருந்ததுன்னா, the lattice energy of the known கிறிஸ்டலாக இருந்ததுன்னா பாண்ட்-லேண்டிங் ஈக்குவேஷன். அன்னோன் கிறிஸ்டல்னு வச்சுங்க, அதுக்கு வந்து கப்ஸ்டிங்சி ஈக்குவேஷன். இப்போ இங்கே கேட்டிருக்கிறது வந்து நோன் கிறிஸ்டல் தான் கேட்டிருக்கு, அதனால் பாண்ட்-லேண்டிங் ஈக்குவேஷன். The bond-landing equation is the correct answer. C is the correct answer. Question number 7. Which one of the following molecule has abnormally high melting point and boiling point?
எதுக்கு வந்து மோர் அயானிக் காம்பவுண்டாக இருக்கோ அதுக்கு தான் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும். இப்போ இந்த மூணே எடுத்துட்டோம்னா ஹெச்எஃப் தான் ஹை அயானிக் காம்பவுண்ட். இங்கே தான் இது வந்து அயானிக் காம்பவுண்ட். அப்போ இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டி. இப்போ இந்த 4 கம்பேர் பண்ணும்போது ஹெச்எஃப்க்கு தான் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும், பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும். Which of the following compound has a high lattice energy? இப்போ இதை பார்த்த உடனே தெரியுது இது யூனிவேலண்ட், இது பை யூனிவேலண்ட், இதுவும் பை யூனிவேலண்ட், இது வந்து பைவேலண்ட். அப்போ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும்? பைவேலண்ட் காம்பவுண்டுக்கு கிறிஸ்டல்ஸ்க்கு வந்து லேட்டிஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். The correct answer is D. Which of the following compound has a high Mondlane constant? எந்த வேல்யூக்கு வந்து ஹை மான்லான் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும்? சோடியம் குளோரைட், சீசியம் குளோரைட், சிங்க் சல்ஃபேட், காட்மியம் அயோடைட். அதனுடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டு சோடியம் குளோரைடுக்கு 1.7475, சீசியம் குளோரைட் 1.7, cesium chloride 1.7627 and zinc sulfide 1.6381 and cadmium iodide 4.710. அப்போ cadmium iodide தான் மேல்டாங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து அதிகம். இப்போ கொடுத்துருக்கல 10. which of the following crystal has a high Mondlane constant value? எதுக்கு வந்து ஹை மான்லான் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ? நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ளூரைட் உள்ள மான்லான் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கும். ஹையஸ்ட் வந்து ஃப்ளூரைடு தான். அப்போ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி. சிங்க் சல்ஃபைடுக்கு வந்து 1.6410, ஃப்ளூரைடுக்கு வந்து 5.03388 அண்ட் ரூட்டெல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு 4.8160, காட்மியம் அயோடைடுக்கு வந்து 4.7100. அப்போ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னா ஃப்ளூரைட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் the Mondlane constant value அதிகமாக இருக்கும். Choose the correct order of stability of ionic crystal in the increasing order. Increasing orderல stability, choose the correct order of the stability of the ionic crystal in decreasing order. இப்போ இதில் எதுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும்? லேட்டிஸ் எனர்ஜி எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த 4 எடுத்துட்டோம்னா LIF தான் மோர் அயானிக் காம்பவுண்ட், இது வந்து கொஞ்சம் லெஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட், இருக்கிறதுலேயே லெஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட். அப்போ இதுக்கு தான் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். லித்தியம் ஃப்ளூரைட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் லித்தியம் குளோரைட், விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் லித்தியம் புரோமைட் அண்ட் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் லித்தியம் அயோடைட். அப்போ ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி காம்பவுண்ட் டிக்ரீசஸ் இன் திஸ் ஆர்டர்: லித்தியம் ஃப்ளூரைட், லித்தியம் குளோரைட், லித்தியம் புரோமைட், லித்தியம் அயோடைட். இதுக்கு காரணம் the lattice energy decreases from lithium fluoride to lithium iodide. The correct answer for the question is D. Question number 12. Choose the correct statement from the following regarding lattice energy. அப்போ lattice energy பொறுத்தவரையில் எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்? The lattice energy depends upon the strong electrostatic force of attraction between the charged ion present in the solid. இது கரெக்ட் தான். electrostatic force of attraction பொறுத்தது it is correct. The higher the valency of ion, the greater would be the lattice energy of the solid. இதுவும் correct. The lattice energy inversely proportional to the inter-ionic distance. It is also correct. The smaller the inter-ionic distance, the lower would be the magnitude of lattice energy. இப்போ இந்த இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இங்கே inversely proportional. அப்போ smaller the inter-ionic distance இருந்தால் higher would be the magnetic value of energy இருக்கணும். அப்போ இது தப்பு. அப்போ 1, 2, 3 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். அப்போ ஆன்சர் டி 1, 2, 3 இஸ் கரெக்ட் அண்ட் 4 இஸ் ராங். இப்போ இதுக்கு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? the smaller inter-ionic distance, the higher would be the magnitude of lattice energy. lattice energy வந்து அதிகமாக இருக்கணும். Question number 13. Which of the following is wrongly matched? ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க. MgF2 minus 2882, right? AgCl minus 895, AgBr minus 850 and AgI minus 870. இதை பார்த்த உடனே தெரியுது இதை விட AgIயை விட AgBrக்கு வந்து லேட்டிஸ் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கணும். ஆனால் இங்கே வந்து குறைவாக இருக்குது. அதனால் this is wrongly matched. C is wrongly matched. அதுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும்னா 88 minus 883 இருக்கணும். அப்போ the correct answer for the question is 3. அப்போ C AgBrக்கு உள்ளது தான் wrongly matched. இது ஒரு TRP question. which of the following is, இது வந்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது இல்லை, இது நமக்கு தெரியும். AgCl, AgBr, AgIனா
lattice energy decreases. ஆனால் இங்கே அப்படியே இல்லை, முதல்ல டிக்ரீஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும். அப்போ lattice energy decreases from AgCl to AgBr to AgI. அப்போ C is incorrectly matched, wrongly matched. அப்போ the correct answer for the question is C. AgBrக்கு வந்து correct value வந்து -883. Which of the following electron show inert pair effect? இதில் எந்த எலக்ட்ரான் வந்து inert pair effect கொடுக்கும்? F electron, D electron, S electron, P electron. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், S electron shows inert pair effect. The correct answer for the question is C. Question number 14. The Bonhoeffer cycle is based on. Bonhoeffer cycle வந்து எதை பொறுத்தது? ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், this is based on Hess law. Boyle's law இல்லை, Grom's law இல்லை, Kentry law இல்லை, it is based on Hess law. The correct answer is C. The repulsive energy per mole lattice energy crystal. அப்போ per moleனா எங்கே n இருக்குன்னு பார்க்கணும். per moleனா அவுட்டர் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போ இங்கே வந்து இது வந்து per moleculeக்கு, இதுதான் per mole, per mole. அப்போ NB/R⁴n. The correct answer is B. The energy of pair of ion per mole in the crystal. per moleனா அவுட்டர் நம்பர் இருக்கணும். இப்போ இதில் எல்லாமே இதை தவிர, டியை தவிர மற்றது எல்லாத்துலேயும் அவுட்டர் நம்பர் இருக்குது. அப்போ the correct answer is A. NaZ plus Z minus E square by 4 pi epsilon 0 R. இதுதான், that is the formula. அப்போ இதில் ஏங்கிறது மோலார் கான்ஸ்டன்ட், n என்ன அவுட்டர் நம்பர். The correct answer for the question is A. Question number 18. Which of the following element shows inert pair effect? இதில் எதுக்கு inert pair effect இருக்கும்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், லெட்டில் உள்ள S எலக்ட்ரான் வந்து shows inert pair effect. The correct answer for the question is D. According to Fajan's rule, an ionic compound is formed by a compound with low positive charge, a larger cation, a smaller anion, all of this is correct. According to Fajan's rule, a covalent bond is formed by a compound with a high positive charge, a small cation, a larger anion, all of this. இது எல்லாமே all of this தான். The correct answer is D. Question number 21. Arrange the following according to the increasing order of covalency. கோவேலன்ஸினுடைய ஆர்டர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஆனையானுடைய சைஸ் அதிகமாக இருக்கும், அதுக்கு கோவேலன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இதை எடுத்துட்டோம்னா ஆன்சர் பி. இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் NaF less than NaCl less than NaBr less than NaF. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இதில் வந்து கேட்டையான் வந்து சேமாக இருக்குது. ஆனையானை பொறுத்தவரையில் ஒரே சார்ஜ் தான், பட் வந்து சைஸ் இதுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது. எதுக்கு வந்து ஆனையானுடைய சைஸ் லார்ஜாக இருக்கோ அங்கே வந்து கோவேலன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ திஸ் இஸ் தி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர். சோடியம் ஃப்ளூரைட், சோடியம் குளோரைட், சோடியம் புரோமைட் அண்ட் சோடியம் அயோடைட். The larger cation is the same. Compare the anion amongst all the anions, all the ions. The larger size would be more covalency. இதுதான் கரெக்ட் ஆர்டர். Arrange the following according to increasing order of covalency. இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா எல்லா ஆனையானும் ஒன்று. இப்போ கேட்டையானை பொறுத்தவரையில் சைஸ் வந்து எதுக்கு வந்து குறைவாக இருக்கோ, ஸ்மாலர் தி கேட்டையான் would be more covalency. எந்த கேட்டையானுக்கு வந்து சைஸ் வந்து குறைவாக இருக்கோ அதுக்கு தான் கோவேலன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ the correct order is C. We have CSF, cesium fluoride, RBF, KF, NaF, LaF. இதுதான் கரெக்ட் ஆர்டர். திஸ் இஸ் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர். லித்தியம் ஃப்ளூரைடுக்கு வந்து இந்த கோவேலன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். கரெக்ட் ஆர்டர் இஸ் திஸ் ஒன்.